ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲ, ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಾವು. ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರ. ಕೇರಳದಿಂದ ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಶಿಹಾಬ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ವೀಸಾ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ. ಹೌದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಶಿಹಾಬ್ ಚೋಟೂರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಲು ಸಮ್ಮತಿ ವೀಸಾ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮಲ್ಲಪುರಂನ ಯುವಕ ಶಿಹಾಬ್ ಚೋಟೂರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 123 ದಿನದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೂತಾವಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಹಾಬ್ ರವರ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಭದ್ರತೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೂಧಿಯಾನದ ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಮೌಲಾನಾ ಉಸ್ಮಾನ್ ಲೂಧಿಯಾನ್ವಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಶಿಹಾಬ್ ಚೋಟೂರು ಅವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚೀನಾ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶಿಹಾಬ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ निराकरिसिदे. वरदी गुरुमीत सिंह, नेशनल ब्यूरो, कर्नाटू टीवी, लुधियाना। आज 2 अक्टूबर है 2022। लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शहाब चतुर साहब, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए। पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा,
एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಚಿರಋಣಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ಅರಿವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಹೊಣೆಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಬಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚಿರಋಣಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು ಎಂದ ಅವರು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಸಿಎಸ್ ಕರಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದುದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ. ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು. ಚಿರಋಣಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ಮಾವಿನಕುಂಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ. ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಎಂದರು. ವರದಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಡು ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತಟ್ಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉರಿಯಾಳರು ಹಿರಿಯರು ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾವಣಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾವಣಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದ ಚಾವಣಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಹೋಗಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗಲಿ, 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಪರವಾಗಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ. ಹೌದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:50 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ರಣತಂತ್ರ ಅಂತಿಮ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವರದಿ ರಿಶಾನ್, ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಡು ಟಿವಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಲ್ 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 ಯಾರು ಗುರು ನೀ ತಳ್ಳಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಯೋ ತಳ್ಳಾಡ್ತಾವ
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌದು, ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪಡಿತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್. ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪಡಿತರದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಪಡಿತರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಡಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬಯಲಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 40% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ರೆ 1 ಕೆಜಿ 200 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಪತ್ತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ತೇಲುತ್ತಿವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ. ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ. ಬಡವರ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗ್ಯ. ವರದಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಡು ಟಿವಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಅಳತೆ ಅಕ್ಕಿ ತರ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ತರ ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋದು ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಸ್ ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಾನೇ ಅದು ಹಾಕಿ 1 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಇದಾದ್ರೂ ಇದರ ಇದನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಇದು ಮೆಡಿಸಿನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರು ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ತರ ಗಂಜಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು. ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೈಸ್ ಇರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಗಂಜಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದು. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವಂತ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಗಂಜಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನೇ ಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಡಿಸಿನೈಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಅದು 1 ಅವರ್ ಆಗ್ಯದ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದಂತ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 500ರಿಂದ 600 ರೈಸ್ ತಳಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ತೇಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತೇಲುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ದೂರ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಅದು ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮಕ ನಾವು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ತಳದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂತ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಅಂತ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ PDS ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಸರಬರಾಜಾದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಅವರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ರೈತರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರು ಸಹಾಯಕರ ಕರೆದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ
ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರೋದಿದು. ಸೊ ನನಗೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿ. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಾನು ಕವಿತಾ. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.